हेलो माय डियर वेलकम वेलकम वेलकम। आज आम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बा अवचेतन मस्तिष्कर शक्ति आम पढ़ीचे तृतीय अध्याय जाके आम पढ़ी सारे माने 65 पेज जाके आम पढ़ी देचे। आज पढ़ा 66 रु आज पेज नंबर 66 रु आरंभ करिबा बा आमर 66 पृष्ठारु आज आरंभ करिबा अवचेतन मस्तिष्कर अवचेतन मनर शक्ति बा अवचेतन मस्तिष्कर शक्ति विषय जानिबा। आम अवचेतन मस्तिष्कर एते शक्ति अच्छी जहा फल भी आम मानसिक रोग भी आमे भल करि परिबा। ये अध्याय 4 आज आम पढ़ा अध्याय 4 रे अच्छी जे आमे ए सबकॉन्शियस माइंड बा अवचेतन मस्तिष्क अनुसार आमे आम मनर जो मानसिक जो रोग ताको भी आमे भल करि परिबा। आज चलते पढ़ा अवचेतन मस्तिष्कर शक्ति केमिति माने आम अवचेतन मस्तिष्क आम ब्रेन को भी भल करि पारे, आम मानसिक रोग भी भल करि पारे। अध्याय आज है अध्याय 4 प्राचीन काल रे मानसिक उपचार माने आमर जो पूरा काल रे भी केमती मानसिक उपचार करुथिले। एबे तो साइंस डेवलप हो गलानी, बहुत प्रकार करूचंती, करंट दउचंती, ए करूचंती, किंतु पूरा काल रे भी प्राचीन काल रे भी केमती करुथिले। अध्याय 4 पृष्ठा होची 66। प्राचीन कालरू सबु महादेश जलवायु एवं सभ्यता संस्कृति निजस्व ज्ञान द्वारा जानिथिले जे केउठी ना केउठी एक आरोग्यकारी शक्ति रही जी कि असुस्थ मानव शरीर दक्षता एवं कार्यकारिता पूर्व अवस्था को फेराई उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करिबारे समर्थ। सेमानंको विश्वास थिला एही अद्भुत शक्ति केतेक निर्दिष्ट परिस्थिति रे जागृत करा जाई पारे एवं सठिक उपाय रे एहाकु जागृत कराई पारिले सबु जंत्रणारू उपशम मिली थाए। सबु जातिर इतिहास एही विश्वासर प्रमाण देई पारे। आमे जेमती भगवान को डाकुचु, भगवान को डाकिले भगवान शुणुचंती, सेमती प्राचीन कालरू को पुराणा कालरू गोटे शक्ति रही आसीची जो शक्ति माध्यम रे आमे भल हेई पारुचु आ सबु जिंस हमर ठीक ठीक हेई पारुची, आम स्वास्थ्य भी भल हेई पारुची। विश्व इतिहासर प्रारंभ समय रे असुस्थ मानंकु सुस्थ करिवार दक्षता सह भल किंबा खराब काम करिबा पई शक्ति पुरोहित एवं संत मानक पाखरे थिबा विश्वास करा जाउथिला। सेमानंकर एही शक्ति सीधा सड़क भगवानक पाखरु आसुथिला बोली विश्वास थिला। आरोग्य प्रक्रिया विभिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न थिला, किंतु साधारणतः सेथिरे पूजा प्रार्थना एवं भगवान को बलिदान अंतर्भुक्त थिला। विभिन्न प्रकार उत्सव एवं मुदी बड़ा चित्र इत्यादिर व्यवहार मध्य करा जाउथिला। उदाहरण स्वरूप पुराणा काल रे पुरोहित माने मंदिर रे रोगी मानकु निशा देउथिले, सोइबा परे सेमानकु सम्मोहित करी चिकित्सा करुथिले। रोगी को कहूथिले जे स्वप्न रे तांकु देखा देबे, भगवान तांकु देखा देबे एवं भल करी देबे। चिकित्सा पद्धति जेते जटिल एवं रहस्यमय थिला ता उपरे लोकंक विश्वास सेते सुदृढ़ थिला। अनेक लोक एभली प्रक्रिया माध्यम रे भल मध्य हेउथिले। आग काल रे लोके अवचेतन मनर अलौकिक शक्ति को उपयोग करिबा पाई विभिन्न प्रकार उपाय अवलंबन करुथिले। सेही प्रक्रिया गुड़िक काम करुथिला बोली सेमाने जानिथिले, किंतु किपरि ओ काहीकि काम करुथिला जानि नथिले। आजी आमे देखि परिबा जे सेमाने अवचेतन मन को प्रभावी प्रस्ताव सबु देउथिले। रीति नीति प्रसाद एवं मुदी बड़ा भली जिनिस गुड़ी को लोक मानक कल्पना उपरे गभीर प्रभाव पकाउथिला। अवचेतन मन ताहा ग्रहण करुथिला एवं वैद्यंकर परामर्श फलप्रद हेउथिला।
ତେବେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ରୋଗୀର ନିଜ ଅବଚେତନ ମନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନୌପଚାରିକ ଉପାୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଭଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଫେଲ୍ ମାରିଯାଉଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସକମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଉପଚାରକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ କାରଣ ରୋଗୀର ଏସବୁ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବଚେତନ ମନର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଉପଚାର ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଯେତେ ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସେତେ ଗଭୀର ଯେ ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ଉଦାନ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଅବଚେତନ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆପଣ ଯାହା କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆମେ ନିଜର ଇପ୍ସିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ସେହି କଳ୍ପନାକୁ ସତ ବୋଲି ମନେ କରୁ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଭାବି ନେବା ଯେ ଆମର ସେଇଟା ହେଇସାରିଛି ଆମେ ପାଇସାରିଛେ ତେବେ ଆମକୁ ତାହା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଏ। ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ର ସଫଳତା ମନରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଚିତ୍ରକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ହୃଦବୋଧ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ଥିତିକୁ ବାସ୍ତବତାର ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଘଟୁଛି ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ହେବ। ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ରହସ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାର ନିଜ ପରିସରରେ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅନୁସରଣ କରି ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନରେ ଏକ ବୀଜ ଧାରଣା ବୁଣୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯଦି ବିନା ବାଧାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେଥର ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭୂମିରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେହି ମଞ୍ଜିର ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଗଛ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ଏବଂ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୃଷିର ନିୟମକୁ ମାନିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଛନ୍ତି ତାହା ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ସେହି ଗଛରେ ହିଁ ପରିଣତ ହେବ। ବାଇବେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମନର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଚେତନ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅବଚେତନ ମନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଚେତନ ମନରେ କୌଣସି କଥାକୁ
ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ତାର୍କିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚେତନ ମନର କଥା ନ ଶୁଣି ଅବଚେତନ ମନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରସା କରିବା। ଏଠାରେ ବାଇବେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର କି? ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଘଟିବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଦେଖ, ଏହା ଯେପରି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ପୃଷ୍ଠା 30। ତୁମେମାନେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଘଟିବ। ଏହା କହି ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଥିଲେ। କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟିବ ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ମାନିତ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର କୌଶଳ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ କୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଦେଖ, ଏହା କିପରି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଭଲ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଏହା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବଚେତନ ମନରେ ଭୟ, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭରିଯିବ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଫେରିଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଆସିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଅବଚେତନ ମନର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ଯୋଗୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ତାହା ସତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ। ଯୀଶୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ମନ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ତାହା ଥିଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ହେଉଥିବା ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଟି ମହାଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପବିତ୍ର ପୀଠ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକୁ ଆସି ଲୋକମାନେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉ କି ଅପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହି ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଧି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି। ମୁଁ ଜାପାନର କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂଜା ପୀଠକୁ ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଦିଆବୁସୁ ପୀଠର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା 42 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି। ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମୁଦ୍ରାରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ବିମୋହିତ ହୋଇଯିବ। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା, ଫଳ, ମୂଳ, ଚାଉଳ, କମଳା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମହମବତୀ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଧୂପକାଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦୁଇଟି କମଳା ରଖି ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି କହୁଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଶୁଣିଲି ସେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା, କାରଣ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପୀଠକୁ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ହରାଇଥିବା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଫେରି ପାଇଛି। ତାର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ
से किछि रीतिनीति पालन कले उपवास कले प्रसाद चढ़ाइले तार गायक कंठस्वर फेरी आसिब। से सब करिबा द्वारा तार आशा एवं विश्वास दृढ़ीभूत होइथिला एवं तार अवचेतन मन विश्वास प्रति प्रतिक्रियाशील होइथिला। कल्पना एवं अंधविश्वासर शक्ति को अतिरंजित बोली कुहा जाई पारे ना। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ रे रहुथिबा मोर जने संपर्कीयंकर एक व्यक्तिगत घटना एहार एक आश्चर्यजनक उदाहरण। तांकर टीबी रोग होइथिला। एटा जोसेफ मर्फी निजे कहउचंती। फुसफुस गुरुतर भाव में आक्रांत होइथिला। तांको पुओ निजे बापांकु भल करिबा पई मनस्थ कले। से बापांको पाखकु जाई कहिला जे से अल्प किछि दिन तळे जणे महान सन्यासंकु भेटिथिला। तांको पाखरे अद्भुत शक्ति रहिछि। यूरोपर एक प्रसिद्ध पीठरे अनेक वर्ष रहिबा परे से किछि दिन हेला फेरी छंती। सेठी तांको साधनार फल स्वरूप प्रभु जीशुଙ୍କୁ ଯେଉଁ क्रूसविद्ध करा जाइथिला तांकु सेही क्रूसर छोट अंशटी मिलिछि। क्रूसर सेही अंशटी को से मध्य जुग समय रे गोटिए मुदी रे लगाई छंती। सेही मुदी एवं क्रूस को छुई अगणित रोगी भल होई सारिलेनी। मु जेतेबेले एकथा सुनिले से सन्यासी को तुम असुस्थता कथा कहिली एवं मुदीटी किछि दिन पई धार नेबाकू अनुरोध कली। सन्यासी मानिगले। मु तांकू एथिपाई 5 लाख टंका देइछि। पुओ जेतेबेले बापांकू मुदीटी देखाइला बापा ता हाथकू सेईटी झांपी नेई गले। मुदी को छाती रे लगाई नीरवरे प्रार्थना कले एवं तापरे से सोई गले। सकाळे उठिला बेलकू से संपूर्ण सुस्थ होई जाइथिले। डाक्तरଙ୍କ समस्त चिकित्सा भूल प्रमाणित हैला। अनेक समय रोगी मानकू एही प्रकार आरोग्य मिली थाए। तेबे एठारे गुरुत्वपूर्ण हेउछि पुओटी बापांकू जहा कहितिला से सबु मनगढ़ा कहानी। प्रकृत रे ताहा पवित्र क्रूसर अंश नथिला। पुओ सुनारी पाखरे प्राचीन डिजाइन रो मुदी गढ़ाई साधारण काठटिए सेथिरे लगाई थिला। आपण जानिछंती सेही काठटी ता बापांकू भल करी नथिला बरं पुअर वर्णना रे तांकर कल्पना चरम सीमा रे पहुंची थिला एवं तांकर दृढ़ विश्वास थिला जे मुदी को छुईले से भल होई जिबे। कल्पना विश्वास सह मिसी अवचेतन मनर शक्ति को जागृत करि पारिथिला। बापांको उपरे जेउ कौशल प्रयोग करा जाइथिला से विषय रे से केबे जानि पारिले नाही। जदि जानि थांते प्रतिक्रिया विपरीत होई पारिथांता। सुस्थ हेबा परे आहुरी 15 वर्ष से बंचिले। अन्य कौनसी कारणरू परे 89 वर्ष बयस रे तांकर मृत्यु हेला। ये हेला 71 पेज जाके आमे पढ़िले। आज आमे पढ़िले 71 पेज पर्यंत केमिति आम मानसिक रोग आमे भल करि पारिले आउ आमर केमती जख्मा रोग एते बड़ रोगरू भी रक्षा पाइले आम अवचेतन मस्तिष्क माध्यम रे। आम अवचेतन मस्तिष्कर शक्ति आमे आज जानिले 66 पेज रु 71 पेज पर्यंत अध्याय 4। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।